जिस तरह कि साਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है कि ਅੱਜ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ पाकिस्तान सिंध के गुरुद्वारिਆਂ ਤੋਂ वाघा बॉर्डर के राही गुरु महाराज के 200 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਸੀ और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ मैनेजमेंट ने अप्रोच किया और ये 200 ਸਰੂਪ दिल्ली ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ शुरुआत की गई। ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ लगातार कॉन्फ्रेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ रोज़ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ और उन्होंने पहले दिन जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ कि ये पावन ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ गुरुद्वारा साहब की, क्योंकि उत्थे उसारियां हो रही हैं, गुरुद्वारा बाबा फतेह सिंह सभा बख्शापुर जिला कशमोर सिंध पाकिस्तान पोस्ट रोड कोट के उत्ते ये चिट्ठी लिख के उन्होंने सानू दसिया कि ये बिरध ਸਰੂਪ साहिब विराजमान ने साढ़े इत्थे गुरुद्वारा साहब के विच। और पिछले दिन ही गुरुद्वारा ननकाना साहब की यात्रा दौरान पाकिस्तान आए सी जिहड़े साडे इत्थों रिप्रजेंटेटिव गए, उन्होंने गल की और उन्होंने ये भी दसिया कि असी इस बारे कई कमेटियां दे नाल गल कर चुके और खास तौर पर उन्होंने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की भी गल की, मगर किसी ने यह जिम्मेवारी लैन तो हामी नहीं भरी। और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं उन्होंने दसिया कि जिस तरीके दे नाल साडा जत्था भी आ रहा उन्होंने भी तुसी उन्हां दा बसां दा प्रबंध किया जाए, सानू जिहड़े उत्थे ਸਰੂਪ चाहीदे ने दिल्लीओं वो भी सानू दिते जाण और ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ सेवा संभाल हैगी है, ये पावन ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ने उन्हां नूं मैनू ढिला तुसी गुरुद्वारा साहब मर्यादा अनुसार अगन भेंट किए जा सकन, जिहड़े गुरु महाराज ਦਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, क्योंकि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस दी जिम्मेवारी ਲਈ और ਇਹਦੇ जद सारियां परमिशनां सारियां कुछ हो गईਆਂ, कई लोगों ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ नहीं आ रहा सी कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, सरदार परमजीत सिंह सरना, सरदार हरविंदर सिंह सरना, जिन्होंने अपनी वीडियो के एक्सैप्ट किया कि असी ये काम रुकवाया कि असी यह ਸਰੂਪ दिल्ली के विच तुहाडे हत्थ क्यों आन दईए। और उन्होंने साडे उत्ते कई किस्म की गल भी की है कि जी ये तुसी चोरियां करदे हो कमेटियां। मैं सरना साहब नूं भी दसना चाहुंदा कि चोरी के इल्जाम सरना साहब तुहाडे उत्ते लगे है, तुहाडे उत्ते FIR हुई है। हॉस्पिटल जिहड़ा तुसी बाला साहब दा खुरदपुत करन दी कोशिश की, बंगला साहब की पार्किंग तुसी सरकारां दे नाल खेड खेडिया, रकाबगंज साहब की पार्किंग का जिहड़ा तुसी इत्थे मिट्टी वेच के गए हो, गुरु तेग बहादुर साहब के स्थान की जिहड़ा तुहाडे नाल जिहड़े साथी है मनजीत सिंह जी के वो हमेशा बोलते होंदे है। सो ये जिहड़े इल्ज़ाम तुहाडे लोगों ते लगे ने और तुसी कमेटियां नूं दूजिआं नूं बदनाम करन दी कोशिश करदे हो। और तुसी बड़े उस तरीके दे नाल गल कीती कि जिहड़े श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वो वड्डी संस्था है। जे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी असी कभी नहीं अज तक कहा कि वो वड्डी संस्था नहीं है, मगर कोई संस्था अपनी जिम्मेवारी अगर नहीं निभाएगी तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कभी पीछे ना हटी है तो ना हटेगी। और जिहड़ा जिस करके सानू दी गई ये तुसी भी भली भांति जानते हो, क्योंकि अज तो 4 महीने पहले तक सड़कों के उत्ते तुसी शोर मचाते सी कि जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब महाराज के 328 ਸਰੂਪ जिहड़े चोरी होए, जिन्हां दा हिसाब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नहीं दे सकी, ਜਿਹੜੀ गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी पंजाब सरकार दे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिन्हां दे हत्थ चल रही है उन्हां दे नक थले हुई है। इस करके लोगों का विश्वास तुहाडे तो उठ चुका है, इस संस्था तो उठ चुका है। और इस करके जिहड़े जद तक इहदे विच बदलाव नहीं आंदा लोग तुहाडे ते विश्वास नहीं करनगे। इस करके जिम्मेवारी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं देती गई और ये जिहड़ी जिम्मेवारी नूं तुसीं रोकण दा काम कीता, क्योंकि हमेशा तुसीं इस कामां दे विच रहे हो। जद हॉस्पिटल असी पिछले साल शुरू करन जा रहे सी तद तुसीं उत्थे जाके स्टे लैके आ गए। सो मैं समझदा कि गुरु घर दे हर काम नूं रोकण दा जिहड़ा काम है तुसीं भरावां ने दोनां ने जिम्मेवारी लै रखी है। और अज जग जाहिर हो गया जद तुसीं अपनी वीडियो कढ के दसिया और जिस तरीके दे नाल तुहानूं सरदार मनजीत सिंह जी के और सरदार सुखबीर सिंह बादल ISI दे एजेंट कहंदे हुंदे सी, पाकिस्तान सरकार दी नाल हत्थ ठोका कहंदे हुंदे सी, अज तुसीं ओह प्रूव करके दिखाता कि जद पाकिस्तान दे तुसी एक मुलाजमा की तरह जिस तरीके दे नाल काम कर रहे हो, अज उही लोगों ने तुहाडे कहण दे उत्ते ये गुरु महाराज की महान सेवा ये जिहड़ी है रोकी है। और ये वो सेवा वे
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਸਰੂਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਆਣੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੜਾ ਆਮ ਰੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬਿਰਧ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਰਧ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਜਨੂ ਟਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੰਡਿਤ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਪੇਅਰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਲਦ ਫਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਾਨ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਛਪਾਈ ਦੇ ਵੀ ਆਰਡਰਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਲਾਈਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਪੁਰਾਤਨ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਤਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਉਣਗੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪਰਸਨਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਿੱਧੇ ਆਣ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਲੈਟਰ ਹੈਗੀ ਇੱਕੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ 200 ਸਰੂਪ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕੋਈ ਖੰਡਿਤ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਵਾਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ
ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਬੱਸਾਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਸੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਔਰ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਵਸੇ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਮੇਲ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਸਰੂਪ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੇ ਔਰ ਨੇਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਸੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਆਣੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਗਰ ਸਰੂਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸੰਸਕਾਰ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਫਓ ਸਰੂਪ ਆਣ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਣ ਔਰ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨ ਕਿ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਓਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੂਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।